Welcome to pre-online classes of physics with Lambot sir. So let us start for our fourth topic from your 12th syllabus, thermodynamics. So we know that thermodynamics is the one of the branch of classical physics because physics has two main branches, classical physics and modern physics. मग या क्लासिकल फिजिक्स मधील थर्मोडायनेमिक्स ही वन ऑफ द ब्रँच आहे. आता या थर्मोडायनेमिक्सचा मिनिंग काय तो आपण स्टडी करू. सो व्हॉट इज थर्मोडायनेमिक्स? Thermodynamics is the branch of classical physics which deals with concept of temperature, concept of heat and interconversion of heat into other forms of energy. So simple meaning thermodynamics is the branch of classical physics that deals with concept of heat, concept of temperature, and interconversion of heat and other forms of energy. म्हणजे हीटचं कन्व्हर्शन एनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मग ती इलेक्ट्रिकल एनर्जी असेल, मेकॅनिकल एनर्जी असेल किंवा केमिकल एनर्जी असेल, या एनर्जीमध्ये हीटचं कन्व्हर्शन होईल आणि किंवा दुसऱ्या कोणत्याही फॉर्म ऑफ एनर्जीचं कन्व्हर्शन हीटमध्ये होईल. याच्याशी रिलेटेड जी फिजिक्सची ब्रँच आहे इट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स. आणि या ब्रँच मध्ये आपण कन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर अँड कन्सेप्ट ऑफ हीट याचा स्टडी केला जातो. आता पर्टिक्युलर जर बोलायचं असेल आपल्याला इन स्पेसिफिक manner, if we want to explain the thermodynamic, then in specific, thermodynamic explains how the thermal energy converts into any other forms of energy and vice versa. म्हणजे पर्टिक्युलर thermodynamics explain how thermal energy converts into chemical energy, electrical energy, mechanical energy, and how the other forms of energy converts into thermal energy. At the same time, you can read this. Thermodynamic explains thermal energy, how it is converted into other forms of energy and vice versa. And second, it explains how the matter is affected by this process. म्हणजे हीट एनर्जीचं अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मध्ये कन्व्हर्शन होताना किंवा अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीचं हीट एनर्जी मध्ये कन्व्हर्शन होताना मॅटर जो आहे त्या ठिकाणचा त्या मॅटरवर नेमका काय परिणाम होतो ह्याचं देखील एक्सप्लेनेशन आपल्याला थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये मिळेल. सो थर्मोडायनॅमिक्स एक्सप्लेन्स हाऊ द मॅटर इज अफेक्टेड by this process. That means during the conversion of heat into other forms of energy. So this thermal energy which converts into other forms of energy is the energy that comes from the heat. म्हणजे heat is nothing but thermal energy. मग ही जी heat आहे ती कुठून जनरेट होते? The heat generates from, ज्या हीटला तुम्ही थर्मल एनर्जी म्हणणार आहात, that heat generates from the movements of the tiny particles of that matter or object. कुठलाही मॅटर कुठलाही ऑब्जेक्ट टायनी पार्टिकल्स किंवा ऍटम्स किंवा मॉलिक्युल्स पासून बनलेला आहे आणि त्या टायनी पार्टिकलच्या मुवमेंटमुळे हीट जनरेट होते, ज्या हीटला तुम्ही थर्मल एनर्जी म्हणणार आहात. सो धिस हीट विच इज कॉल्ड एज thermal energy generated by movements of the tiny particles within the object or within the matter. So faster the movement of these particles, more will be the heat generated like this. Faster these particles move, the more heat is generated. आणि generated heat ला तुम्ही thermal energy म्हणणार. आता फिजिक्स मध्ये तुम्ही जे थर्मोडायनॅमिक स्टडी करत आहात, in physics thermodynamics deals with temperature and heat. आणि ह्या दोघांचंही रिलेशन टेम्परेचर आणि हीटचं रिलेशन टू एनर्जी, रेडिएशन, वर्क अँड प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर याच्या विषयीचा जो स्टडी आहे तो स्टडी आपण थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये करू शकतो and which is the branch of physics. So in physics thermodynamics deals with temperature, heat and their relation, temperature and heat relation to
energy, their relation to radiation, their relation to work, and their relation to properties of matter. याच्याशी स्टडी जो होतो त्याला थर्मोडायनेमिक्स ब्रँच मध्ये आपण शिकतो, and which is the branch of classical physics. आता इथं जी तुम्हाला एनर्जी लक्षात आलेली आहे, म्हणजे हीट इज कन्व्हर्टेड इनटू डिफरंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. त्या एनर्जीचे जे डिफरंट फॉर्म्स आहेत ना, दॅट एनर्जी कॅन बी ऑफ एनी फॉर्म, सच एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी असू शकते, मेकॅनिकल एनर्जी असू शकते, केमिकल एनर्जी असू शकते. ओके, now in 1749 William Thomson first time give the name thermodynamics. म्हणजे थर्मोडायनॅमिक्स हा जो वर्ड आहे तो सायन्स मध्ये सर्वप्रथम जो यूज केला तो विल्यम थॉम्सन यांनी यूज केला 1749 ला. आणि हा जो वर्ड आहे थर्मोडायनॅमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. कोणते आहेत ते दोन ग्रीक वर्ड्स? कारण थर्मोडायनॅमिक्स इज द सम ऑफ टू वर्ड्स. थर्मो म्हणजे थर्मल, त्याला हीट म्हणतात, आणि डायनॅमिक्स म्हणजे मोशन. सो थर्मोडायनॅमिक्स इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. त्यातला एक म्हणजे थर्मीज आणि दुसरा डायनॅमिकोज. त्यातील थर्मीजला तुम्ही हीट म्हणू शकता आणि डायनॅमिकोजला एकतर पॉवरफुल मिनिंग देऊ शकता किंवा हीट मुवमेंट किंवा हीट फ्लो असं म्हणता येईल. सो thermodynamic is the word derived from two Greek words. First one is the thermes, whose meaning is heat, and second one dynamicos, त्याचं meaning powerful किंवा dynamical म्हणजे heatचा flow. So the term thermodynamics means heat movement. Thermodynamic term म्हणजे heatची movement किंवा heatचा flow. So this is about thermodynamics. आपण what is thermodynamics जे हेडिंग दिलं आपण आजच्या सेशनला, इंट्रोडक्शनला, त्या what is thermodynamics चा हा सगळा मीनिंग आपल्याला लक्षात राहील. So basically thermodynamics is the branch of physics which deals with temperature and heat and interconversion of heat into other forms of energy. आणि या थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये आपण टेम्परेचर, हीट आणि त्यांची रिलेशन टू एनर्जी, रेडिएशन, वर्क अँड प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर यांचा स्टडी केला जातो. आणि सर्वप्रथम थर्मोडायनॅमिक हा जो वर्ड आहे, हे जे नेम आहे, ते कुणी कॉइन केलं असेल तर विल्यम थॉम्सननी कॉइन केलं. आणि हा जो वर्ड आहे तो डिराइव्ड झालेला आहे फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स थर्मीज अँड डायनॅमिकोज. त्यामुळं थर्मोडायनॅमिक्स ही टर्म मीन्स हीट मुवमेंट और हीट फ्लो. आता या थर्मोडायनॅमिक्सच्या स्टडीमध्ये काही लिमिटेशन्स आहेत. सो लेट अस गो थ्रू द लिमिटेशन्स ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. थर्मोडायनॅमिक्सची लिमिटेशन मध्ये पहिला पार्ट असा राहतो की थर्मोडायनॅमिक्स इज अ मॅक्रोस्कोपिक सायन्स. आता मॅक्रोस्कोपिक सायन्स म्हणजे कसं? ज्या सायन्स मध्ये तुम्ही फिनॉमिना असतील किंवा ऑब्जेक्ट्स असतील ते नेकेड आईजने आपल्याला जे विजिबल असतील आणि ज्यांचं स्पीड लेस दॅन द स्पीड ऑफ लाईट असेल, अशा फिनॉमिना, असे ऑब्जेक्ट्स आपण मॅक्रोस्कोपिक सायन्स मध्ये स्टडी करतो. त्यामुळं थर्मोडायनॅमिक्स इज द मॅक्रोस्कोपिक सायन्स. त्यामुळं इट डील्स विथ बल्क मॅटर बट इट डज नॉट डील्स विथ द मोलेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दॅट मॅटर. म्हणजे त्या मॅटर ज्या पार्टिकल पासून बनलंय, ऍटम्स पासून बनलंय, मॉलिक्युल्स पासून बनलंय, त्यांच्याशी रिलेटेड थर्मोडायनॅमिक्सचा काहीही संबंध येत नाही. इट डील्स विथ ओनली बल्क मॅटर विच इज विजिबल टू नेकेड आईज. फक्त नेकेड आईज न ज्या मॅटरला बघू शकता, ज्या फिनॉमिनाला बघू शकता, त्या सगळ्या फिनॉमिनाचा स्टडी थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये होईल. बट इट डज नॉट डील्स विथ molecular constitutions of the matter. So this was the first limitation of thermodynamics. What is that?
thermodynamic is macroscopic science. It deals with bulk system म्हणजेच visible to naked eyes and does not go into the molecular constitution of matter. Second limitation, it does not consider the time factor. Thermodynamic does not consider the time factor. म्हणजे thermodynamic process complete होण्यासाठी, conversion complete होण्यासाठी, what is time required, less or more, it is not considered. It was the second limitation. Third one is it does not explain mechanism of process. म्हणजे heatचं conversion other forms of energy मध्ये होताना किंवा other forms of energyचं conversion heat मध्ये होताना ती mechanism जी आहे ती इथं विचारात घेतली जात नाही किंवा एक्सप्लेन केली जात नाही. Fourth limitation is it does not explain the rate of reaction. म्हणजे प्रोसेस होत असताना, रिएक्शन होत असताना त्या रिएक्शनचा रेट स्लो आहे की फास्ट आहे, इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द थर्मोडायनेमिक्स. अँड द लास्ट अँड फिफ्थ जे लिमिटेशन आहे, या थर्मोडायनेमिक मध्ये फक्त आपण सिस्टीमची इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेटचा विचार केला जातो. We does not consider intermediate states between initial and final. So the fifth limitation, thermodynamic considers only initial state of system and final state of system. आपण इनिशियल आणि फायनल स्टेटच्या बिटवीन नंबर ऑफ स्टेट्स असू शकतात, त्यांचा विचार केला जात नाही. So this is about what is thermodynamics and what are the limitations of thermodynamics. आता या चॅप्टर मध्ये नेमकं आपण कशाचा स्टडी करणार आहे त्याविषयी बघूया. सो in this chapter we will try to understand first one thermodynamic system. Thermodynamic system म्हणजे काय ते अंडरस्टँड करणार आपण. Second, we will try to understand thermodynamic state variables. Third, we will try to understand about the thermodynamic processes. Fourth one, we will try to understand the various laws of thermodynamics. And fifth one, applications of the thermodynamics. तर ह्या एकूण 5 कन्सेप्टचा स्टडी आपण या चॅप्टर मध्ये करणार आहे, फोर्थ चॅप्टर मध्ये करणार आहे. सो लेट अस गो थ्रू द थर्मोडायनेमिक सिस्टीम. फर्स्ट कन्सेप्ट आपण स्टडी करू, थर्मोडायनेमिक सिस्टीम. मुलांनो, थर्मोडायनेमिक सिस्टीम 3 डिफरंट टाइप्सचे आहेत, पण ते 3 डिफरंट टाइप सिस्टीमचे कशाच्या आधारे झालेले आहेत? सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मॅटर अँड एनर्जी ऑफ सिस्टीम विथ इट्स सराउंडिंग. थर्मोडायनेमिक सिस्टीम जे आहे ती थर्मोडायनेमिक सिस्टीम आपल्याला डिफरंट टाइपच्या स्टडी करायच्या, पण डिफरंट टाइपच्या स्टडी करताना थर्मोडायनेमिक सिस्टीम कुणाला म्हणायचं किंवा व्हॉट आर द बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हे समजावून घेऊ आपण, आणि नंतर थर्मोडायनेमिक सिस्टीमचे आपण टाइप स्टडी करू. त्याचे 3 टाइप्स आहेत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. त्यातील पहिला म्हणजे थर्मोडायनेमिक सिस्टीम कुणाला म्हणायचं. सी हियर, थर्मोडायनेमिक सिस्टीम आपण त्याचे डेफिनेशन असे घेऊ शकता, दिस इज द पार्ट ऑफ universe under thermodynamic consideration for thermodynamic study is called thermodynamic system. म्हणजे युनिव्हर्सचा असा पार्ट की जो आपल्या थर्मोडायनेमिक कन्सिडरेशन मध्ये आहे आणि ज्याचा आपण थर्मोडायनेमिक स्टडी करणार आहे. दिस इज द वन मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टीम. दुसरं मीनिंग त्याचं असं होतं, thermodynamic system is a collection of extremely large atoms or molecules with confined boundaries such that that collection of atoms or molecules has certain values of pressure, volume and temperature. म्हणजे एखादी सिस्टीम, थर्मोडायनेमिक सिस्टीम हे कलेक्शन असणार आहे एक्स्ट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ ऍटम्स किंवा मॉलिक्युल्स, ज्या कलेक्शनला सर्टन बाउंड्री असणार आहे आणि ज्या कलेक्शनला
सर्टन प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर असणार आहे. त्याला तुम्ही सिस्टीम म्हणू शकता, थर्मोडायनेमिक सिस्टीम म्हणू शकता. म्हणजेच इथं आपण लिहिले तो विच इज नथिंग बट पार्ट ऑफ युनिवर्स अंडर thermodynamic consideration for thermodynamic study, that is called as thermodynamic system. आता सेकंड बेसिक कन्सेप्ट म्हणजे सराउंडिंग कुणाला म्हणायचं किंवा इन्व्हायरमेंट कुणाला म्हणायचं त्याविषयी बघू. आता युनिव्हर्स म्हटल्यानंतर अर्थ आणि हा पूर्णपणे स्पेस, याला तुम्ही युनिव्हर्स म्हटला. आता युनिव्हर्स मधील ज्या पार्टचा तुम्ही थर्मोडायनामिक स्टडी करणार आहात त्या पार्टला तुम्ही जर सिस्टीम म्हटला असाल तर त्या पार्टच्या व्यतिरिक्त जे युनिव्हर्स शिल्लक राहिले त्याला म्हणायचं सराउंडिंग. सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ युनिव्हर्स अदर दॅन सिस्टीम अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी इज कॉल्ड सराउंडिंग ऑर एन्व्हायरमेंट. म्हणजे जो पार्ट इज अंडर थर्मोडायनेमिक कन्सिडरेशन त्या पार्टला वगळून सोडून जे युनिव्हर्सचा रिमेनिंग पार्ट आहे त्याला तुम्ही म्हणायचं सराउंडिंग ऑर एन्व्हायरमेंट. या अर्थानं युनिव्हर्स कन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. युनिव्हर्स कन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, सिस्टीम आणि सराउंडिंग. सिस्टीम म्हणजे द पार्ट ऑफ युनिव्हर्स अंडर थर्मोडायनेमिक कन्सिडरेशन आणि सराउंडिंग म्हणजे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टीम, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द युनिव्हर्स. म्हणजे सिस्टीमला सोडून बाकीचा युनिव्हर्सचा जो पार्ट शिल्लक राहिलाय त्याला तुम्ही सराउंडिंग असं म्हणू शकता. Therefore, universe must be equal to sum of system and surrounding. You can see here. Therefore, universe consists system and surrounding. So let us go through third concept. Boundary कुणाला म्हणायचं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मध्ये थर्मोडायनेमिक सिस्टीम असणार. थर्मोडायनेमिक सिस्टीम जर तुम्हाला कळलं असेल तर तिथं सराउंडिंग असणार म्हणजे एन्व्हायरमेंट असणार आणि बाउंड्री पण असणार. आता ही बाउंड्री म्हणजे काय सांगतो तुम्हाला. दिस वन इज द वॉल सेपरेटिंग सिस्टीम अँड सराउंडिंग. म्हणजे सिस्टीम आणि सराउंडिंग यांच्यामध्ये जे काय सेपरेशन करणारं वॉल आहे त्याला बाउंड्री म्हणायचं. मग ही वॉल रिअल असेल किंवा इमॅजिनरी असेल. सो रिअल और इमॅजिनरी वॉल separating the system and surrounding is called boundary. आता हे तिन्ही कन्सेप्ट समजून देणारी एक डायग्राम एक्झाम्पल म्हणून आपण घेऊया. We can go through this diagram. In this diagram, this white part is called as a system. म्हणजे हा युनिव्हर्सचा असा पार्ट आहे की जो अंडर थर्मोडायनेमिक कन्सिडरेशन आहे फॉर द थर्मोडायनेमिक स्टडी. ओके, मग या पार्टला तुम्ही थर्मोडायनेमिक सिस्टीम म्हटला. म्हणजेच हा पार्ट कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ ऍटम्स और मॉलिक्युल्स असेल विच इज कन्फाइन्ड विथ बाउंड्री, विथ इन द बाउंड्री, की ज्या पार्टला सर्टन प्रेशर असेल, व्हॉल्यूम असेल, टेम्परेचर असेल, असा युनिव्हर्सचा जो पार्ट आहे विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक कन्सिडरेशन त्या पार्टला आपण सिस्टीम म्हटलं. आता या पार्टला सोडून जो रिमेनिंग पार्ट युनिव्हर्सचा राहिलाय त्या रिमेनिंग पार्टला आपण सराउंडिंग म्हटलं. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ युनिव्हर्स अदर दॅन सिस्टीम अंडर थर्मोडायनेमिक कन्सिडरेशन, दॅट इज द सराउंडिंग. आणि या सराउंडिंग आणि सिस्टीमला सेपरेट करणारी जी बाउंड्री आहे, वॉल आहे, मग रिअल असेल किंवा इमॅजिनरी असेल त्याला बाउंड्री म्हणणार आपण. मग सिस्टीम, सराउंडिंग, बाउंड्री ह्या सगळ्यांना मिळून तयार होतं युनिव्हर्स. इथं आपण ह्या तिघांचं मिळून एक एक्झाम्पल घेऊया, जे एक्झाम्पल तुम्हाला क्लिअर मिनिंग देईल. थर्मोडायनेमिक सिस्टीम म्हणजे नेमकं काय, त्यानंतर सराउंडिंग किंवा एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय आणि बाउंड्री म्हणजे काय. ओके, आता या एक्झाम्पल मध्ये आपण काय करू, वॉटर एका व्हेसल मध्ये घेऊया. When water is kept in a vessel, are you getting that? But water kept in vessel and vessel is placed on a table. यामध्ये सिस्टीम कोड, सराउंडिंग कोड आणि बाउंड्री कोड ह्या सगळ्यांची आपल्याला माहिती येते का पाहू. See here, when water kept in a vessel,
and vessel is kept on the table. या एक्झाम्पल मध्ये वॉटर kept in vessel is our thermodynamic system. ते vessel जे आहे ना, ते vessel is nothing but boundary. त्या वेसलच्या वॉल्स असतील, बॉटम असेल, नथिंग बट बाउंड्री, आणि ऍटमॉस्फिअर अराउंड दॅट वेसल, वेसलच्या अराउंड असणारं जे ऍटमॉस्फिअर आहे, दिस इज नथिंग बट सराउंडिंग किंवा एन्व्हायरमेंट. सो इन दिस वे वी कॅन अंडरस्टँड what is thermodynamic system, what is surrounding, and what is the boundary between system and surrounding. So in this way we come to know different basic concepts of thermodynamic and thermodynamic system. Now let us go through two definitions. First one is the thermodynamic state variables. आता कुणाला म्हणायचं थर्मोडायनेमिक स्टेट व्हेरिएबल्स? जे पॅरामीटर्स, जे व्हेरिएबल्स थर्मोडायनेमिक सिस्टीमची स्टेट किंवा कंडिशन डिस्क्राईब करण्यासाठी आपण यूज करणार आहोत, त्या पॅरामीटर्सना थर्मोडायनेमिक स्टेट व्हेरिएबल्स असं म्हणायचं. मग कोणते कोणते असे पॅरामीटर्स आहेत? प्रेशर आहे, त्यामध्ये व्हॉल्यूम आहे, टेम्परेचर आहे, इंटरनल एनर्जी आहे. These parameters are used to describe the state or condition of thermodynamic system, and that parameters are called as thermodynamic state variables. So let us go through the definition of thermodynamic state variables. See here, the parameters like pressure, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी काय करतात हे पॅरामीटर्स? विच डिटरमाइन्स किंवा डिस्क्राइब्स द स्टेट और कंडिशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टीम आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्टेट व्हेरिएबल्स. आता थर्मोडायनेमिक प्रोसेस म्हणजे काय आपण एकदा बघू. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, सो एनी प्रोसेस की ज्या प्रोसेसमध्ये हे थर्मोडायनेमिक स्टेट व्हेरिएबल्स चेंज होत असतील, प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी ही जर चेंज होत असेल एखाद्या प्रोसेसमध्ये, तर त्या प्रोसेसला म्हणायचं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. लेट अस गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. एनी प्रोसेस इन विच थर्मोडायनेमिक स्टेट व्हेरिएबल्स, ज्यामध्ये प्रेशर असेल, व्हॉल्यूम असेल, टेम्परेचर असेल, इंटरनल एनर्जी असेल, ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टीम चेंजेस is known as thermodynamic process. आता जर आपल्याला थर्मोडायनेमिक स्टेट व्हेरिएबल्स कळले, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कळल्या, तर आता आपण थर्मोडायनेमिक प्रोसेसच्या टाइप स्टडी करूया. सो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किंवा थर्मोडायनेमिक सिस्टीम. आणि हे जे टाइप्स आहेत, दॅट टाइप्स आर बेस्ड अपॉन whether that system exchanging matter energy to its surrounding or not. So on the basis of exchange, on the basis of possible transfer किंवा exchange म्हणा तुम्ही of heat and matter to the environment म्हणजे surrounding, thermodynamic systems are classified in 3 types. म्हणजे थर्मोडायनेमिक सिस्टीमचे जे 3 टाइप्स आपल्याला आपण स्टडी करणार आहोत, that 3 types are based upon possible transfer of heat and matter to the surrounding. म्हणजे सिस्टीम कडून सराउंडिंगला हीट असेल किंवा मॅटर असेल, यातला कुठला पार्ट ट्रान्सफर होतोय, कुठला पार्ट ट्रान्सफर होत नाही, याच्या पॉसिबिलिटीच्या आधारे thermodynamic systems are classified in 3 types. First type जो आहे is a open thermodynamic system. Open thermodynamic system. Second, closed thermodynamic system. And third one is the isolated thermodynamic system. हे जे 3 parts आहेत thermodynamic system चे, that are based upon possibility of transfer of heat and matter. म्हणजे एनर्जी आणि मॅटर एन्व्हायरमेंटला ट्रान्सफरची पॉसिबिलिटी किती आहे की नाही,
याच्या आधारे थर्मोडायनेमिक सिस्टीमचे 3 टाइप्स आपण स्टडी करणार आहोत. लेट अस स्टार्ट टू स्टडी द फर्स्ट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टीम विच इज नथिंग बट ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टीम. आता या ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टीम मध्ये काय होतं, सिस्टीमचं मॅटर आणि सिस्टीमची एनर्जी त्याच्या इन्व्हायरमेंट बरोबर किंवा सराउंडिंग बरोबर एक्सचेंज होते, दोघांचंही एक्सचेंज होतं. सो द सिस्टीम which can exchange both matter and energy with its surrounding किंवा environment is called open system. आता याला एका डायग्राम मधून आपण समजावून घेऊया. सो दिस वन इज अ सिस्टीम ज्यामध्ये एका बीकर मध्ये आपण हॉट वॉटर घेतलेला आहे. आता यातील हॉट वॉटर इज अवर सिस्टीम, बीकर इज द बाउंड्री अँड सराउंडिंग स्पेस जो आहे, ऍटमॉस्फिअर आहे, इज अवर सराउंडिंग. मग इथं हॉट वॉटर सिस्टीम आहे, मग सिस्टीमची एनर्जी म्हणजे वॉटर वेपर्स आणि सिस्टीमचं मॅटर सराउंडिंग बरोबर एक्सचेंज व्हायला लागलेलं आहे. त्यामुळं अशा प्रकारच्या सिस्टीमला तुम्ही म्हणू शकता ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टीम. आणि त्याची एक्झाम्पल्स आपण घ्यायची झाली तर एक्झाम्पल मध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल हेच घेऊया, हॉट वॉटर केप्ट इन ओपन बीकर. सी फर्स्ट एक्झाम्पल, हॉट वॉटर केप्ट इन बीकर, की ज्या बीकरचं हे जो पार्ट आहे ते आपण ओपन ठेवलेलं आहे. सेकंड, ह्युमन बॉडी. ह्युमन बॉडी, आपली जी बॉडी आहे, दॅट बॉडी इज अ सिस्टीम अँड धिस सिस्टीम एक्सचेंज बोथ मॅटर अँड एनर्जी टू द सराउंडिंग, टू द एन्व्हायरमेंट. आणि थर्ड एक्झाम्पल मी घेईन, प्लांट्स जे आहेत त्या प्लांट्स मध्ये फोटोसिंथेसिस ही प्रोसेस होते. सनलाइट मुळे फोटोसिंथेसिस ही प्रोसेस होते. तर या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मध्ये प्लांट ह्या सिस्टीम कडून सराउंडिंगला मॅटर आणि एनर्जी दोघांचंही एक्सचेंज होत असतं. त्यामुळे फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट, दिस इज नथिंग बट ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टीम. लेट अस गो थ्रू द सेकंड टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टीम, क्लोज्ड सिस्टीम. So this is the third example of photosynthesis plant in a plant is the example of open system. Now closed system आपण स्टडी करू. क्लोज्ड सिस्टीम. आता या क्लोज सिस्टीम मध्ये काय होतं, सिस्टीम एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मॅटर टू द सराउंडिंग. म्हणजे इथं जी तुमची सिस्टीम असते अंडर कन्सिडरेशन, या सिस्टीम आणि सराउंडिंग मध्ये फक्त एनर्जीचा एक्सचेंज होतो, फक्त हीटचा एक्सचेंज होतो, पण त्या सिस्टीमचं मॅटर सराउंडिंगला एक्सचेंज होत नाही. सो इट कॅन बी डिफाईन्ड लाईक दिस, द सिस्टीम विच कॅन एक्सचेंज ओनली एनर्जी म्हणजे हीट बट नॉट मॅटर विथ इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टीम. या सिस्टीमचं आपण डायग्राम ऑब्झर्व करू. इथं सेम बीकर आहे, पण इथं मात्र इट इज क्लोज्ड. द बीकर इज क्लोज्ड अँड दिस वन इज द हॉट वॉटर and these are the water vapors. आता यातील हॉट वॉटरची जी काही एनर्जी आहे ती एनर्जी सराउंडिंग बरोबर एक्सचेंज व्हायला लागलेली आहे रेडिएशनच्या माध्यमाने. पण हॉट वॉटरचं जे मॅटर आहे दॅट मॅटर इज नॉट एक्सचेंज विथ द सराउंडिंग. सो सच सिस्टीम इज कॉल्ड एज अ क्लोज्ड सिस्टीम, ज्या सिस्टीम मध्ये फक्त एनर्जी एक्सचेंज होईल बट नॉट मॅटर with the surrounding. आता एक्झाम्पल घ्यायचं असेल तर ह्याच डायग्राम मध्ये एक्झाम्पल घेऊ शकता, हॉट वॉटर इन अ क्लोज्ड बीकर किंवा क्लोज्ड वेसल. फर्स्ट एक्झाम्पल, हॉट वॉटर इन क्लोज्ड वेसल किंवा केमिकल रिएक्शन इन अ क्लोज्ड वेसल. एखादी केमिकल रिएक्शन क्लोज्ड वेसल मध्ये केलात तुम्ही, ती देखील क्लोज्ड सिस्टीम असेल. आता थर्ड टाइप जो सिस्टीमचा आहे that is the isolated system. Isolated system. या टाइप मध्ये सिस्टीम आणि सराउंडिंग मध्ये मॅटरचा त्याचबरोबर एनर्जीचा पण एक्सचेंज होणार नाही. सो द सिस्टीम which neither exchange energy nor matter with the surrounding is called isolated system. So the definition of isolated system, the system which can exchange
neither matter nor energy with its surrounding is called as isolated system. मग isolated system दाखवणारी डायग्राम आपण ऑब्झर्व करू. सी सेम हॉट वॉटर आहे, पण ते हॉट वॉटर मात्र आता तुम्ही सराउंड केलेले आहेत इन्सुलेटिंग मटेरियल. and these are the water vapors. आणि इथं ह्या हॉट वॉटरची जी काही एनर्जी आहे आणि जे मॅटर आहे, ह्या एनर्जीला आणि मॅटरला सराउंडिंग बरोबर एक्सचेंज करून देत नाही. कोण? हे इन्सुलेटिंग मटेरियल. मग अशा प्रकारची जर सिस्टीम असेल, ज्या सिस्टीमचं मॅटर आणि एनर्जी त्याच्या सराउंडिंग बरोबर, एन्व्हायरमेंट बरोबर एक्सचेंज होत नसेल, तर त्या सिस्टीमला तुम्ही आयसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टीम म्हणू शकता. आता याचं एक्झाम्पल जर घ्यायचं असेल तर त्या एक्झाम्पल मध्ये मी पहिलं सांगेन, आपल्याकडे थर्मास फ्लास्क असतं. या थर्मास फ्लास्क मध्ये जर तुम्ही हॉट टी घेतला तर त्या हॉट टीचं एनर्जी असेल किंवा मॅटर असेल, ते आपण सराउंडिंग बरोबर एक्सचेंज झालेलं आपल्याला पाहू शकत म्हणजे पाहत नाही. त्यामुळे फर्स्ट एक्झाम्पल इज द हॉट टी इन थर्मस फ्लास्क. किंवा आईस क्यूब त्या थर्मस फ्लास्क मध्ये ठेवलात तर ते आईस क्यूब आहेत तसेच राहतात, ते मेल्ट होत नाही, म्हणजेच तिथं एक्सचेंज होत नाही एनर्जी आणि मॅटरचा. सो आईस क्यूब्स इन थर्मस फ्लास्क, these are the systems which are called as isolated system, ज्यामध्ये सिस्टीमची एनर्जी आणि मॅटर दोघेही सराउंडिंग बरोबर एक्सचेंज होत नाहीत. सो इन दिस वे we studied the types of thermodynamic system. Now let us go through one more concept which is called as a thermal equilibrium. It was the very simple concept. इथं जी टर्म आहे equilibrium, that term is in thermodynamic. What it indicates? See here, the term equilibrium in thermodynamic implies the state, system ची अशी state when all the macroscopic variables, आपल्याला माहिती आहे thermodynamic is the macroscopic science and it deals with phenomena which are visible to the naked eyes. त्यामुळं इथं इक्विलिब्रियम ही जी टर्म आहे, ती टर्म थर्मोडायनेमिक मध्ये असताना what it implies? It implies the state when all macroscopic variables, ज्यामध्ये प्रेशर असेल, व्हॉल्यूम असेल, टेम्परेचर असेल, मास असेल त्या सिस्टीमचं, which characterizing the system do not change with time. म्हणजे जर एखाद्या सिस्टीमचं प्रेशर, व्हॉल्यूम, temperature, mass is not changing with time, then that system can be called as a in thermal equilibrium. म्हणजे जर एखादी सिस्टीम थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये असेल तर त्या सिस्टीमला एक्सप्लेन करणारे किंवा डिस्क्राइब करणारे जे पॅरामीटर्स आहेत, व्हेरिएबल्स आहेत, मॅक्रोस्कोपिक व्हेरिएबल्स आहेत, प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, यांची व्हॅल्यू टाइम नुसार चेंज होत नाही. सो दिस इज थर्मल इक्विलिब्रियम. नाउ टू सिस्टीम्स व्हेन इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर, दोन सिस्टीम जर एकमेकाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतील अँड इफ दॅट सिस्टीम्स कम्स टू थर्मल इक्विलिब्रियम, दोन सिस्टीम एकमेकाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत अँड विथ when they come to thermal equilibrium, then what will happen? Then their temperature becomes same. So दोन सिस्टीम जर तुम्ही एकमेकाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आणलात, कॉन्टॅक्ट मध्ये आणल्यानंतर जर त्या दोन्ही सिस्टीम्स थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये आल्या तर त्या सिस्टीमचं टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट, इट विल नॉट चेंज विथ टाइम. सो लेट अस टेक वन एक्झाम्पल ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टीम. या एक्झाम्पल मध्ये आपण काय करू, एक आईसचा पीस आपण वॉटर मध्ये पुट करूया की जे वॉटर रूम टेम्परेचरला आहे. सो लेट अस टेक एक्झाम्पल which will explain you thermal equilibrium. See here, if piece of ice is put in water which is at room temperature, म्हणजे आईसचा एक पीस
तुम्ही वॉटर मध्ये ठेवलात की जे वॉटर रूम टेम्परेचरला आहे, देन व्हॉट विल ऑब्झर्व, तुम्ही काय ऑब्झर्व कराल, आईस विल स्टार्ट मेल्टिंग. आता हे आईस का मेल्ट होतंय? आईस मेल्ट्स बिकॉज वॉटर ॲट रूम टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर आहे वॉटरचं, ट्रान्सफर्स हीट टू द आईस विच इज ॲट लोअर टेम्परेचर. कारण आईस हे लोअर टेम्परेचरलाच होतं आणि रूम टेम्परेचरचं वॉटर हे हायर टेम्परेचरला आहे. मग काय झालं तिथं, आईस मेल्ट का व्हायला लागलं? आईस मेल्ट्स बिकॉज वॉटर विच इज ॲट रूम टेम्परेचर, हायर टेम्परेचरला आहे, इट ट्रान्सफर्स हीट टू द आईस. आणि आईसला हीट मिळायला लागल्यामुळं आईसचं मेल्टिंग सुरू झालं. अँड आफ्टर सम टाइम व्हॉट विल हॅपन, ice will completely melt, and this transfer of heat continues till level of heat content in both substances, म्हणजे कोण, वॉटर आणि आईस ह्या दोघांच्या मधल्या हीट कंटेंटचा लेवल जोपर्यंत इक्वल होत नाही तोपर्यंत वॉटर ॲट रूम टेम्परेचर विल ट्रान्सफर हीट टू द आईस. So this heat transfer from water to ice will continue till the level of heat content in both the substances is same. That is, both substances are at same temperature. म्हणजेच आता वॉटर आणि आईस मेल्ट झालेला, बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, आणि मग तिथं हीट ट्रान्सफर होणार नाही, ना आईस कडून वॉटरला होणार, ना वॉटर कडून आईसला होणार. सो देर इज नो ट्रान्सफर ऑफ हीट फ्रॉम वॉटर टू आईस और आईस टू वॉटर. सो दिस इज नथिंग बट थर्मल इक्विलिब्रियम. म्हणजे ज्यावेळी एखादी थर्मोडायनॅमिक सिस्टीम ह्या इक्विलिब्रियम मध्ये येते, थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये येते, त्यावेळी त्याचे जे काही मॅक्रोस्कोपिक व्हेरिएबल्स आहेत, प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, की जे त्या सिस्टीमला कॅरेक्टराइज करायला लागलेले आहेत, that macroscopic variables do not change with time. Their values remains constant. So using this concept, we are going to understand the law of thermodynamics. What is that law? Zeroth law of thermodynamics. ह्या कन्सेप्टचा यूज करून हा झिरोथ लॉ थर्मोडायनॅमिक्सचा आपण समजावून घेऊया. So the concept of thermal equilibrium is applied to study the zeroth law of thermodynamics. मुलांनो, ह्या लॉला झिरोथ लॉ का म्हटलं गेले त्याचं कारण सांगतो. थर्मोडायनॅमिक्सचा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ तुम्ही केमिस्ट्री मधून ऐकला असणार, स्टडी केलेला असेल. बट दिस लॉ इज प्रपोज्ड आफ्टर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स वॉज फॉर्म्युलेटेड. म्हणजे फर्स्ट लॉचं फॉर्म्युलेशन झालं, सेकंड लॉचं फॉर्म्युलेशन झालं, आणि नंतर झिरोथ लॉ स्टडी झाला. त्यामुळे ह्या लॉला नंबर तुम्ही फर्स्ट सेकंड न देता कोणता दिलाय, झिरोथ लॉ दिलाय. सो इट इज कॉल्ड झिरोथ लॉ बिकॉज दिस लॉ वॉज फॉर्म्युलेटेड आफ्टर फर्स्ट अँड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. मग याचं स्टेटमेंट काय आहे ते बघू. एकदम सिंपल स्टेटमेंट आहे फर्स्ट झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. सो लेट अस go through the statement of zeroth law of thermodynamics. See here, if two systems are each in thermal equilibrium with the third system, म्हणजे दोन थर्मोडायनॅमिक सिस्टीम्स आहेत आणि त्या प्रत्येकी थर्ड सिस्टीम बरोबर थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये आहेत. आता थर्मल इक्विलिब्रियम म्हणजे कळलं, ज्यावेळेला दोन सिस्टीम थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये असतात त्यावेळेला त्याचे मॅक्रोस्कोपिक व्हेरिएबल्स, स्टेट व्हेरिएबल्स डज नॉट चेंजेस विथ टाइम, आणि दोघांचेही टेम्परेचर सेम राहतं. सो इन द स्टेटमेंट, इफ द टू सिस्टीम्स आर इच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टीम, म्हणजे प्रत्येकी दोन्हीही, पहिली सिस्टीम पण थर्ड बरोबर थर्मल इक्विलिब्रियमला आणि दुसरी सिस्टीम पण थर्ड बरोबर थर्मल इक्विलिब्रियमला असतील, देन दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ इच अदर. तर त्या दोन सिस्टीम ज्या सुरुवातीला तुम्ही कन्सिडर केलेल्या आहेत त्या दोन्हीही सिस्टीम एकमेकांच्या बरोबर थर्मल इक्विलिब्रियमला असतील. आता हे जे स्टेटमेंट आहे, हा जो लॉ आहे, तो एक्सप्लेन करण्यासाठी आपण थ्री सिस्टीम तरी कन्सिडर केला पाहिजे. सो लेट अस एक्सप्लेन zeroth law of thermodynamics, and to explain this we will consider three systems: system A, system B, system C. See here, consider
three systems A, B and C shown in the figure below. मग या तीन सिस्टीम मध्ये डायग्राम मध्ये तुम्ही पहिल्यांदा ऑब्झर्व करून घ्या. या डायग्राम मध्ये these are the three system A, B, C. A, B, C ह्याचा मिनिंग समजावून सांगतो मला. इथं ज्या दोन सिस्टीम तुम्ही घेतलेल्या आहात आणि एक थर्ड सिस्टीम आहे, त्यातील त्या दोन सिस्टीम म्हणजे बी आणि सी आर द टू थर्मोडायनेमिक सिस्टीम्स आणि ए इज द थर्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टीम. आता इथं डबल एरो आपण दाखवलेला आहे पहा. दिस डबल एरो रिप्रेझेंट्स दॅट टू सिस्टीम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. म्हणजे जिथं पण डबल एरो दोन सिस्टीमच्या मध्ये असेल तर त्या दोन सिस्टीम थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये आहेत असं आपण म्हणायचं. ओके, सो इन द फर्स्ट केस ए आणि सी या दोन सिस्टीम मध्ये डबल एरो आहे. म्हणजे काय म्हणणार, ए अँड सी सिस्टीम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम म्हणजे त्या दोघांचं टेम्परेचर सेम आहे. सेकंड मध्ये काय म्हटलंय, बी आणि ए सिस्टीम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम म्हणजे त्या दोघांचं टेम्परेचर सेम आहे. आणि लास्ट केस मध्ये काय पहा, बी आणि सी ह्या दोन सिस्टीम थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये आहेत. आणि ह्या पद्धतीनं स्टेटमेंटचा मिनिंग येतोच तसा पहा. काय म्हटलंय पहा, इफ टू सिस्टीम्स आर म्हणजे कोण, बी आणि सी, इच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टीम. मग बघा यातली थर्ड सिस्टीम कुठली, ए. मग यातील सी सिस्टीम आहे थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए, बी सिस्टीम आहे थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टीम ए. मग बी आणि सी थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये असणार. देन दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ इच अदर. हे तुम्हाला या डायग्राम वरून समजावून घेता येईल. म्हणजे जर ए आणि सी थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये असतील, बी आणि ए थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये असतील, तर अर्थातच बी आणि सी देखील थर्मल इक्विलिब्रियम मध्येच असणार. सो दिस इज व्हेरी सिंपल स्टेटमेंट ऑफ झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ह्या झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्सचं आपल्यासाठी सिग्निफिकन्स काय पहा. सिग्निफिकन्स ऑफ झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ह्या झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्सनं मुलांनो कन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इंट्रोड्यूस केलाय आणि इट्स मेजरमेंट. हे त्याचं पहिलं सिग्निफिकन्स. विच वन? सो दिस लॉ इंट्रोड्युसेस द कन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर अँड इट्स मेजरमेंट. पहिलं सिग्निफिकन्स म्हणजेच ह्या टेम्परेचर आणि मेजरमेंटची रिलेटेड जी ब्रँच आहे त्या ब्रँचला आपण थर्मोमेट्री म्हटले पहा. तर त्या थर्मोमेट्री मधील टेम्परेचर आणि त्याच्या मेजरमेंटचा कन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस केला तो या झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्सने इंट्रोड्यूस केला. आणि सेकंड सिग्निफिकन्स ते म्हणजे काय, हा जो झिरोथ लॉ आहे, दिस लॉ enables us to use the thermometer to compare temperature of two different bodies. So second significance, this law enables us to use a thermometer to compare the temperature of two different bodies. So in this way we studied the zeroth law of thermodynamics, its statement, आणि तो झिरोथ लॉ ह्या डायग्राम आपण एक्सप्लेन केला. आणि फायनली we studied the significance of zeroth law of thermodynamics. So with this we are ending this session. Thank you.